الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ne'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz bo'lsin. Ham men shahodat keltiraman Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiram Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq ilshisi, aning to'g'ri bilan qili ham aning yaratgan qilidir. Jumg'a va'zining boshida xutbani o'qiganda imom har xutbada o'qiy oyatlarni qo'ya Alloh subhanahu va taolo ayta: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh." Ey iymon keltirgan bandalar, ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqig'iz, taqvo bo'ling'iz deydi Alloh subhanahu va taolo. Ham imom xutba so'ylaganda gil shu oyatlarni o'qiy. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bek ko'p oyatlarda bizlarni taqvolikqa chaqira. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning g'azobidan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, haqiqiy taqvolik bilan taqvo bo'ling'iz dey, ham boratik musulmonlar bo'libgina o'ligiz. Hamonday oyatlar ko'p. Alloh subhanahu va taolo ayta: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqig'iz, taqvo bo'ling'iz. Ham har nafs qarasin ertaga narsa azrlaganin. Ham islom dinida taqvo degan so'z Alloh taolaning g'azobidan saqlanu ma'nosini anglatadi. Kishi Allohning borlig'ina ham birligina ishongandan so'ng, aning g'azobidan saqlay turgan amallar qilarga, oshig'irga tiyish. Ham Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilib, Alloh subhanahu va taolo tiygan ayblardan tiyilib, kishi shulay o'zining taqvoligini bildiradi. Ul Alloh subhanahu va taolaning ajrini umidlanib, Alloh taolo qo'shgan aybirni ishlav. Alloh subhanahu va taolaning g'azobidan qo'rqib, ul tiygan ayblardan tiyilu. Kishi Alloh taolo qo'shgan amallarni ishlab, ham harom qilgan ayblardan tiyilib yashasa taqvo bo'la. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'onda odam bolalarına har ishlarida taqvo bo'lirga qo'shdi. Ham aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning g'azobidan shin saqlanu bilan saqlanig'iz, ya'ni taqvo bo'ling'iz dedi. Ham Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aliga oyatni anglatib shulay dedi: Allohning g'azobidan saqlanu, ya'ni oyatda aytilgan taqvolik, taqvo bo'lu, ul Alloh taolaga bo'ysunu. Ham aning amirlarına qarshi kelmau. Ana har vaqtda Alloh taolani har vaqtda istatutu
һәм аны бер кашанда онытмау диде. Аңа шөкер итү һәм аның ниғмәтләрен инкар итмәү. Аллаһ Тәгалә адәм баласының матурлыгына, байлыгына һәм дәрәҗәсенә бер кашанда карамый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтте: "Инналлаһа ла янзуру иля суварикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва аъмаликум." Шунлыкта Аллаһ субханаһу ва тааля карамый сезнең кыяфәтләрегезгә һәм сезнең малларыгызга. Валакин янзуру иля кулубикум ва аъмаликум. Ләкин карый сезнең калебләрегезгә һәм сезнең эшләрегезгә диде. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң хөрмәтле һәм иң дәрәҗәле кеше ул кем? Ул тақва кеше. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Бақара сүрәсендә моның турын Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте Хуҗурат сүрәсендә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум, ва инналлаһа алимун хабир." Аллаһ каршында сезнең иң хөрмәтлегез, Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң хөрмәтлегез ул тақвалырак булганыгыз диде. Кайсысы тақвалырак? Кайсы кеше тақвалырак? Шушы Аллаһ Тәгаләгә, шушы кеше Аллаһ Тәгаләгә якынрак. Һәм инде Аллаһ кешенең Аллаһ газабыннан саклануы, ягъни тақва булуы нәрсәләрдә күренергә тиеш? Гомумән әйткәндә, җәмәгать ул синең бөтен тормышыңда күренергә тиеш. Бөтен тормышында күренергә тиеш. Һәм беренчесе Аллаһ кушкан гамәлләрне үтәүдә. Тақва булган кеше нинди ул? Нәрсә эшли ул? Ул беренче чиратта Аллаһ кушкан гамәлләрне үти. Аллаһ Тәгалә кушкан әйберләрне калдырмый. Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләргә якынлашмый. Менә ул тақва кеше. Ул 5 вакыт намазын укый, Рамазан аенда уразасын тота, байлыгы булса закат түли, әти-әнисенә, хатынына, балаларына карата игелек кыла һәм алар белән яхшы мөнәсәбәттә була. Иң беренче аның өстенә йөкләнелгән вазифаларны, бурычларны үтәүче кеше ул. Һәм иң элек әлбәттә безнең Аллаһ Тәгалә каршында бурычларыбыз бар. Аңа гыйбадәт кылу, аңа шөкер итү, аның кушканнарын үтәү бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан йөкләнелгән безгә бурычлар һәм без аларны үтәргә тиеш. Һәм инде шулай ук кешеләр арасында синең бар бурычларың, әти-әниең каршында, балаларың каршында, туганнарың каршында, күршеләрең каршында. Һәм син һәрберсенең бурычларын, һәрберсенә карата булган бурычларны үтәргә тиешсең. Һәм тақва кеше ул шундый кеше. Тақва кешенең менә шушы тақвалыгы аның сөйләмендә, аның сүзендә күренә. Тақва кеше үзенең телен тыя, үзенең телен контрольдә тота, ялганнан, гайбәттән, кешеләрне кимсетүдән, мыскыл итүдән һәм файдасыз буш сүз сөйләүдән. Аның теле яки файдалы сүз сөйли, яки һич дәшми. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля хәтта Коръәндә әйтте: "Я айюһаллазина аману тақуллаһа ва қулу қаулан садида" диде. Эй иман китергән кешеләр, Аллаһтан куркыгыз, тақва булыгыз һәм туры булган сүз сөйләгез диде. Тақвалыкны туры сүз белән бәйләде. Тақва булыгыз, туры сүз сөйләгез диде. Ялган, гайбәт, намима, кешеләрне кимсетү, начар сүз, каты сүз сөйләү түгел, матур, дөрес булган, туры булган сүз сөйләгез диде Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мәшһүр хадисе каяулайта: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фальякул хайран ау лиясмут." Кемдә кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерде, хәерле сүз сөйләсен яки һич дәшмәсен диде Пәйгамбәрбез. Һәм үзеңне, телеңне контрольдә тоту, үзеңнең сөйләгән сүзеңә бәя бирү кешене тақвалыкка китерә. Кешене тақвалы итә. Тақвалык шулай ук кешенең ашаган ризыгында күренә. Аның ашаган ризыгында күренә тақвалыгы. Тақва кеше бары тик халал ризык кына ашый. Ул кайгыра: "Каян кирде микән бу миңа ризык? Бу ризык каян кирде микән миңа? Каян килде микән бу?" Ул кайгыра һәм карый: "Халалмы бу миңа, юкмы? Шиклеме, әллә шиклеме? Шикле булса калдыра." Һәм шуңа күрә тақва кешенең тақвалыгы аның ризыгында күренә. Ул бәя бирә, ул контрольдә тота: "Каян килде бу миңа, бу ризык миңа? Каян алдым мин аны? Ничек алдым мин аны? Халал юл белән алдыммы, халал юл белән түгелме?" Әгәр дә халал юл белән алмады икән, ул аңа кагылмый, кайтара аны яки кулланмый, чөнки ул аның өчен халал түгел. Һәм шулай ук
Тәкъва булган кеше ул карый кая үз малын, кая сарыф итә ул ризыкны, Аллаһ Тәгалә аңа биргән ризыкны кая сарыф итә? Тәкъва кеше шуңа бәя бирә. Һәм хәерле юлда исраф кылмыйча үз малын куллана. Һәм шулай иттереп аның тәкъвалыгы аның малында күренә. Шулай ук дүртенчесе аның тәкъвалыгы карашында күренә. Ул күзен харам булган, аңа кагылмаган әйберләрдән саклый. Сиңа кагылмаган нәрсәләргә карамыйсың. Кешеләрне күзәтеп йөрмисең. Һәм тәкъва кеше ул шундый, ул күзен харам әйбердән тыя. Аңа кагылмаган әйбердән тыя. Һәм инде аның карашы ниндидер шикле яки харам әйбергә төшсә, аңа кагылмаган әйбергә төшсә, ул шундук үз карашын аннан ала. Шулай ук аның тәкъвалыгы аның кулларында, аякларында күренә. Тәкъва кеше үз агъзалары белән, булсын аяклары белән, булсын куллары белән харам, гынахлы нәрсәләрдә кулланмый. Үз кулын харам булган әйбергә сузмый, ә бары тик рөхсәт ителгән файдалы һәм саваплы гамәлләрне генә кыла үз куллары белән, үз аяклары белән. Менә шушындый ул тәкъвалы кеше. Тәкъвалы кешенең шушы тәкъвалыгы аның күңелендә күренә. Тәкъва кеше башкаларга карата көнчелек, тәкәбберлек, ашу нәфрәт хисен сакламый һәм аларның кайгы хәсрәтләренә шатланмый. Әгәр дә кемдәдер нәрсәдер яхшы икән, яхшы тормышта яши икән, тәкъва кеше көнчелек белән карамый. Көннәшми, чөнки ул аңлый, Аллаһ Тәгалә бирде аңа ул малны. Һәм минем нинди халәтем бар, аны миңа Аллаһ Тәгалә бирде, һәм тәкъва кеше моны аңлый. Һәм инде башкаларга тәкәбберлек белән өстән карамый бер кашанда. Тәкъва кеше. Ул сыйфатлар юк тәкъва булган кешедә. Җиденчесе, аның тәкъвалыгы аның ниятендә күренә. Тәкъва кешенең нияте һәр вакыт ихласка корылган. Ул һәр гамәлне, һәр бер эшне ихласлык белән Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Мактасыннар яки җәмгыятьтә берәр дәрәҗә яулау өчен эшләми. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә аннан разый булсын өчен, Аллаһ Тәгалә аннан шушы гамәлне кабул итсен өчен шушы рәвешле эшли үз гамәлен. Һәм инде әгәр кеше, менә бу без берничә сыйфатны гына әйтеп уздык җәмәгать. Аны дәвам итәргә була. Ләкин әгәр кеше шушы сыйфатларга ия булса, чыннан да аның тәкъвалыгы аның гамәлләрендә күренсә. Ул бөтен Аллаһ Тәгалә кушкан әйберләрне эшләсә, Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрдән тыелса бөтенесеннән, тырышса, аның тәкъвалыгы агъзаларында күренсә, бу кеше тәкъвалык иясе була. Ул Аллаһның газабыннан сакланучы тәкъва кеше була. Һәм Аллаһ Тәгалә андый кешегә нәрсәләр бирә? Тәкъва кеше, тәкъвалыкка ирешкән кеше нинди файдалар үзе өчен алар микән? Ул кешегә нинди Аллаһ Тәгалә рәхмәтләрен бирә, нинди нигъмәтләрен бирә Аллаһ Тәгалә? Әгәр дә без Коръәнгә кайтсак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә андый кешене ярата. Тәкъва булган кешене Аллаһ Тәгалә ярата. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең телисең икән, Аллаһ Тәгаләнең сине яратуын тәкъва бул. Тәкъвалыкка омтыл. Тырыш тәкъва булырга. Аллаһ Тәгалә әйтә Имран сүрәсендә: "Бәлә ман ауфа би'аһдиһи ваттаqa, фа инналлаһа юхиббул муттақин." Кемдә кем Аллаһ Тәгалә белән төзегән килешүне тулысынча үтәсә, аның газабыннан сакланса, тәкъва булса, дөреслектә Аллаһ тәкъва кешеләрне ярата. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Икенчесе, тәкъва кешегә Аллаһ Тәгалә рәхимле була. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте астында буласың килә икән, тәкъвалыкка омтыл. Аллаһ Тәгалә әйтә Ан'ам сүрәсендә: "Ва һаза китабун анзалнаһу мубаракун фаттаби'уһу ваттaqu ла'аллакум турхамун." Һәм бу без иңдергән китап, бәрәкәтле китап, Коръән турында сүз бара. Аңа иярегез һәм тәкъва булыгыз, бәлки сезгә Аллаһ рәхимле булыр. Коръәнгә иярү һәм тәкъва булу нәрсәгә илтә? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә илтә. Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә рәхимлелеге бик күп әйберләрне үз эшенә ала. Ул матди яктан булсын, ул рухи яктан булсын, ул ахирәттә булсын, синең җәннәткә керүең.
Бу бөтенесе дә Аллаһның рәхмәте, Аллаһның рәхимлеге. Һәм әгәр дә син Аллаһның рәхимлеге астында буласың килә икән, бу дөньяда бөтен яктан, матди яктан, рухи яктан, ахирәттә тақвалыкка омтыл. Өченчесе, Аллаһ Тәгалә тақва кешегә хаклык һәм ялганны айыра белү сыйфатын бирә. Тақва кешегә Аллаһ Тәгалә фуркан бирә. Фуркан, ягъни начарны яхшыдан, ялганны дөрестән айыра белү сыйфатын бирә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. Ey iman китергән кешеләр, әгәр дә сез Аллаһның газабыннан саклансагыз, ягъни тақва булсагыз, ул сезгә айыра торган сыйфат фуркан бирәчәк. Һәм гынаһларыгызны гафу итәчәк һәм яшерәчәк. Аллаһ олуг ниғмәт иясе. Тақвалыкка омтылган кеше, тақвалыкка ирешкән кеше, Аллаһ субханаһу ва тааля аңа шундый фуркан, айыра белү сыйфатын бирә. Дүртенчесе, Аллаһ Тәгалә тақва кешегә бәрәкәт бирә. Син тормышыңда бәрәкәт телисең, тақвалыкка омтыл. Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтә, тыйганнарыннан тыйыл. Аллаһ Тәгаләнең әҗренә омтыл, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан курык. Һәм Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирер. Аллаһ субханаһу ва тааля А'раф сүрәсендә әйтә: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Аллаһ Тәгалә бер авыл халкы мисалында китерә һәм әйтә: "Әгәр дә авыл кешеләре иман китереп тақва булсалар ди, ваттақау, әгәр дә алар тақва булсалар, лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард, без аларга күктән һәм җирдән бәрәкәт ишекләрен ачар идек" ди. Һәм инде Аллаһ Тәгалә тақва кешеләргә бөтен яктан да үз рәхмәтен бирә, үз ниғмәтләрен бирә, бәрәкәт ишекләрен ача. Хәтта нәрсә? Яңгыр яумау сәбәпле корылык булганда нәрсә? Истигъфар сорарга чакырды Аллаһ Тәгалә. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Һәм нәрсә? Нух алейһиссалам үз кавмына әйтте: "Истигъфиру раббакум", үз Раббыгыздан истигъфар сорагыз. "Иннаху кана гаффара", ул чынлыкта гафу итүче. "Юрсилис самаа алейкум мидрара", ул сезгә күп яңгырлар иңдерер диде. Һәм шуңа күрә кешенең тақва булуы шундый бәрәкәтләр белән бәйле. Аллаһ Тәгалә үз ниғмәтләрен, үз бәрәкәтен бирә тақва булган кешегә. Һәм шулай Коръәндә Аллаһ Тәгалә менә шул авыл мисалында әйтә: "Әгәр дә алар тақва булсалар ди, без аларга ди җирдән һәм күктән бәрәкәт иңдерер идек" ди. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля тақва кешегә һәр авырлыктан да чыгу юлын күрсәтә. Һәм һәр эшен җиңел кыла. Тақва кешенең Аллаһ Тәгалә һәр проблемадан чыгу юлын бирә аңа. Һәр авырлыктан соң җиңеллек бирә аңа. Аллаһ субханаһу ва тааля Талак сүрәсендә әйтә: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа." Кем Аллаһның газабыннан сакланса, тақва булса, Аллаһ аңа авырлыктан чыгу юлын күрсәтә. Шулай ук шул сүрәдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху мин амрихи юсра." Кем Аллаһның газабыннан сакланса, тақва булса, Аллаһ аңа эшендә җиңеллек бирә. Һәм инде вакыт кешегә төрле сынаулар килә, кеше шишеп булмаслык авыр хәлләргә очрарга мөмкин. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә аның тақвамы, ул тақва кешеме, түгелме икәнлегенә карый. Һәм әгәр дә тақва булса, Аллаһ Тәгалә аңа авыр хәлдән чыгарга ярдәм итә. Аңа үз җиңеллеген бирә, юлларын ача. Һәм шулай ук җәмәгать тақвалык кешене җәһәннәм өстендәге сират күпереннән җиңеллек белән үткәрәчәк. Аллаһ субханаһу ва тааля шулай дип әйтә: "Ва ин минкум илля варидуха кана ала раббика хатман мaqdiya, thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сезнең бөтенегез дә җәһәннәмнән узачак" ди. "Ва ин минкум илля варидуха", һәр берегез җәһәннәмнән узачак. Һәм бу нәрсә дигән сүз? Без бөтенебез дә сират күпереннән җәһәннәм өстеннән узачакбыз. Һәр беребез җәһәннәм өстеннән узачак. "Ва ин минкум илля варидуха кана ала раббика хатман мaqdiya", һәм бу синең Раббыңның катгый карары иде ди. "Thumma nunajji alladhina ittaqaw",
соңыннан тақва кешеләрне без коткарачакбыз. Тақва кешеләр җиңеллек белән узачаклар. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا Әгадилсезлек кылучы кешеләрне, гынаһлы кешеләрне, имансыз кешеләрне анда тезләнгән хәлләрендә калдырачакбыз диде Аллаһ Тәала. Аллаһ Тәала үзен сакласын моннан. Һәм тақвалыкка ирешергә тырышкан кеше ул узачак шуннан тиз генә. Шул сират күперен җәһәннәм өстеннән тиз генә узачак. Ә кем гынаһлы булды? Кем гынаһлар күп кылды? Кем зулымлык кылды? Кем күферлек кылды? Аллаһ Тәала әйтә: "Ва назару ззалимина фиха җития." Без аларны тезләндергән хәлдә шунда калдырачакбыз диде. Шулай ук җәмәгать ахыргысы тақвалык кешене җәннәткә китерә. Тақва кешеләр җәннәткә керәчәк. Һәм Аллаһ Тәала җәннәт турында әйткәч, беләсезме ахырда нәрсә әйтте? "Уиддат лил муттaqin" диде. Җәннәт кемнәр өчен әзерләнгән диде? Тақвалылар өчен. Аллаһ Тәала җәннәтне барлыкка китерде, җәннәтне әзерләде. "Ардуха ас-самавату вал-ард", аның киңлеге җир белән күкләр кебек. Кемнәр өчен? Тақвалылар өчен диде. "Уиддат лил муттaqin", тақвалылар өчен әзерләнгән диде. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Иннал муттaqina фи мақамин амин, фи җаннати ва уюн." Дөреслектә тақва кешеләр имин урында булачак. Тақва кешеләр имин урында булачак. Җәннәт бакчаларында һәм чишмәләрендә. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала барчабызга да тақвалыкка ирешергә һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле тормышта яшәргә насыйп итсен. Барчабызга да Аллаһ Субханаһу ва Тәала шушы юлда сабырлык, шушы юлда көч-куәт бирсен. Һәм инде барчабызга да иманлы хәлдә китеп, тақва булган хәлдә китеп, җәннәт бакчаларына керергә насыйп итсен. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.